श्री वाहिगुरु जी। गुरु नानक पाद बंदन पाद समरो अंगद दुख गुर अमरदास हृदय नित त्याव हृदय। श्री गुरु रामदास गुरु अर्जन बिघनन के बिघनन हर गोबिंद शुभ श्री हर राय। श्री हरे कृष्ण तेग बहादुर परम कृपाल वाहिगुरु परम कृपाला। श्री गुरु गोबिंद सिंह बिसाला तरा पर पुन पुन सीसा जी पुन पुन सीसा। बंदा बार बार जगदीसा। एकंकार सतगुरु ते प्रसाद सच होए। वाहिगुरु जी की फतेह है विघ्न विनाशन सोए। समय अमृत ज्ञान है नानक भगत राग। गुरु ग्रंथ साहिब उदद बंदो कार्य अनुराग। गुरु ग्रंथ साहिब उदद बंदो कार्य अनुराग। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। दोहरा तो मरी मोए सो कई फिर पिन पिन मोए समझाए। पंथ रचियो जिम सतगुरु और पयो कित दाए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जुगो जुगा टल शब्द गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दे पवित्र पावन हजूरी च हाजरियां भर रहे गुरु की साजी और नवाजी हुई गुरु का खास रूप गुरु खालसा साध संगत जीओ। वड्डियां भागां वाले हो के नेता प्रति गुरु चरनां च जुड़ के सतगुरां दे दर घर दे पावन पवित्र इतिहास दी लड़ीवार कथा गुरु पंथ दी कथा गुरु कलगीधर पातशाह दे इतिहास दी कथा श्री गुरु पंथ प्रकाश दी कथा बहुत ही अदब सत्कार ते शरदा सहित आप जी सरवण कर रहे। नौवें पातशाह जगत गुरु श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज जी की शहादत सतगुरां दा शहीदी साका कैप्टन मरे नूं भाई साहब भाई रतन सिंह होना ने सुनाया।
ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸਾਕਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਹੇਤ ਸਾਕਾ ਜਿਨ ਕੀਆ, ਸੀਸ ਦਿਆ ਪਰ ਸਿਰਰ ਨਾ ਦਿਆ। ਸਾਧਨ ਹੇਤ ਇਤੀ ਜਿਨ ਕਰੀ, ਸੀਸ ਦਿਆ ਪਰ ਸੀ ਨਾ ਉਚਰੀ। तो उस वक्त कैप्टन मरे भाई साहब भाई रतन सिंह जी दे पासों पुछदा है कि कलगीधर जी ने पंथ रखिया पर अपनी अंस नहीं रखी। तो भाई साहब ने बचन किया, जे अंस रख लेंदे तां पंथ ना वधदा। अपनी अंस अपने वंश तो अपने पंथ तो सतगुरां ने कुर्बान कर दिती। जिवें धरती अपना पुत्र कुर्बान करके, धरती का पुत्र हुंदा घाह, वो घाह नूं कुर्बान करके जिमीदार दी बीजी फसल नूं पालदी है। जे वो घाह नूं पालन लग पए तो फिर फसल नहीं हुंदी। तो कलगीधर जी ने अपने पंथ नूं अपना पुत बनाया है और क्या इन पुत्रन के सीस पर वार दिए सुत चार। ये बचन भाई रतन सिंह होनी सुना रहे ने। आओ मन बिरतियां एकागर करके गुरु पंथ की महिमा सरवण करिए, क्योंकि श्री गुर पंथ प्रकाश विच गुरु पंथ की उपमा है, गुरु खालसे की उपमा है, गुरु पंथ दीयां कुर्बानियां का इतिहास है, गुरु पंथ की कालना का इतिहास है। सरवण करिए, गुरु चरना विच अपनियां हाजरियां लवाउंदे आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। दोहरा तो मरी मोसो कई फिर भिन्न भिन्न मोए समझाए। कैप्टन मरे भाई रतन सिंह जी कहते, मैनू कहन लगा जदों नौवें पातशाह की शहीदी का साका सुनाया, गुरु पंथ बारे उन्होंने जानकारी दी, तो भाई रतन सिंह जी नूं कैप्टन मरे कहन लगा कि मैनू वक्खो वखरे तरीके नाल कह के समझा। पंथ रचियो जिम सतगुरु और पयो कित दाए। जेड़ा ये पंथ सतगुरु जी ने रचिया, ये पंथ सतगुरां ने रचिया, कलगीधर ने रचिया, जां किसी होर दान नाले प्रगट होया है। चौपाई थी तुरकन की बड़ पातशाही। क्योंकि जदों पंथ रचिया गया तो उस वेले तुरकां दी बादशाही सी, हिंदुस्तान दे विच मुगलां दा राज सी, तुरकां दी पातशाही दा तेज उस वेले तप रहा सी। हुक्म तुरत लंघ सूबे बाई। जदों दिल्ली तो कोई हुक्म हुंदा सी तां पूरे हिंदुस्तान दे 22 सूबियां विच हुक्म गोली वांगू दौड़ के पहुंचदा सी, यानी कि उन्हां दा राज सी, हुक्म सी। ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਤੋਂ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ 22 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਤੁਰਤ ਫੁਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਮੱਧ ਸਮੁੰਦਰ ਟਾਪੂ ਕਣੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਟਾਪੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦੀ। ਦੱਖਣ पूरब पर्वत सने। उधर दक्षिण दिशा विच, पूर्व दिशा विच चढ़दे वाले पासे, इधर पहाड़ वाले पासे, हर जगह ते मुगलों का राज सी और इन्हां दा हुक्म चलदा सी। रैयत हो तो देश अनुसारो। 22 दे 22 सूबे समेत पंजाब दे ये रैयत सी मुगलों दी, मुगलों का राज सी, मुगल बादशाह सी और ये सारे सूबे उन्हां दी रैयत सी। किम कर बद गयो सिंगन पसारो। तेरे ना सिंगां दा पसारा किवें वध गया?
ਇਹ ਪੰਥ ਕਿਵੇਂ ਫੈਲ ਗਿਆ, ਇਹ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੈਪਟਨ ਮਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਧਰ ਜੀਂਦ, ਕੈਂਥਲ, ਇਧਰ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਧਰ ਵੇਖੀਏ ਲਾਹੌਰ ਤੱਕ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਰਿਆਸਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਰਿਆਸਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਇਹ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਪੰਥ ਵਧਿਆ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਪਾਸੇ ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਗੋਲੀ ਵਾਂਗੂ ਹੁਕਮ ਪਹੁੰਚਦਾ ਸੀ 22 ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਕੱਲੇ ਥਾਂ ਤੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਚੜ੍ਹਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਚਾਹੇ ਛਿਪਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਚਾਹੇ ਦੱਖਣ ਤੇ ਚਾਹੇ ਪਹਾੜ ਦੀ। ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਟਾਪੂ ਸਨ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਪੰਥ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਪੰਥ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਕਿਵੇਂ ਵਧਿਆ। ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ, ਰਈਅਤੋਂ ਕਿਮ ਆਕੀ ਪਈ। ਇਹ ਰਈਅਤ ਸੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ, ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਰਈਅਤ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਤੋਂ ਆਕੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਰਈਅਤ ਕਿਉਂਕਿ 22 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ 22 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਪਰਜਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਈਅਤ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਰਈਅਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ। ਤਿਨ ਕੀ ਫੌਜ ਕਹਾਂ ਥੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਾਗੀ ਹੋਏ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਕਿੱਥੇ ਮਰ ਗਈ ਸੀ, ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਬਾਗੀ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫੌਜ ਸੀ, 22 ਲੱਖ ਫੌਜ ਸੁਣੀ ਦੀ ਸੀ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਸੀ। ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਫੌਜ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੰਥ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿ ਉਨ ਸਿੰਘਨ ਖਬਰ ਨਾ ਪਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਵੀ ਸਿੰਘ ਰਾਜ ਆਪਣਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਇਹ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਾਗੀ ਸਦਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਕੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁਗਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਏਦਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕੈਪਟਨ ਮਰੇ ਨੇ। ਕਹਿ ਤੁਰਕਨ ਗੁਰੂਨ ਬੈਰ ਨ ਥਾਈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਤੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ। ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੁਰਕਾਂ ਨੇ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਪੰਥ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੁਗਲ ਕਿੱਥੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੰਥ ਬਾਗੀ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਈਅਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਕਹਿ ਤੁਰਕਨ ਸਿੰਘਨ ਹੋ ਗਈ ਮੀਜਾ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਸਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਔਰ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਰਜਾਮੰਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਆਪਸੀ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਜਾ ਕਹੀਏ ਸੰਧੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਅਕਸਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸੰਧੀਆਂ, ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਧੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀ ਔਰ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ। ਕਹਿ ਉਨ ਜਾਣਿਓ ਪੰਥਨ ਤੀਜਾ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਤੀਜਾ ਪੰਥ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੁਗਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਹਿ ਉਨ ਮੈਂ ਨਾ ਥੋਕੋ ਸਿਆਨੋ। ਉਹਨਾਂ ਮੁਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮੂਰਖ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਮਰੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜੇ ਰਈਅਤ ਸੀ ਇਹ ਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਕੀ ਸੀ, ਇਹ ਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਗਏ ਆਪਣਾ। ਜਾਂ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਧੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੁਗਲਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਧਰ ਇਹ ਬਾਗੀ ਹੋ ਗਏ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੂਰਖ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ। ਤੋ ਉਨ ਨਾਏ ਸਿੰਘਨ ਹੋਤ ਪਛਾਨੋ। ਜਾਂ ਜਾਪਦਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਮੂਰਖ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਕੀ ਪਤਾ ਸਿੰਘ ਪਛਾਣ 'ਚ ਹੀ ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣ, ਕੀ ਪਤਾ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਲੁਕਾਈ ਹੋਵੇ, ਲੁਕ ਛਿਪ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਹਿ ਪੰਥ ਚੱਕਿਓ ਨਾ ਦਾਵੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਥ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਨੇ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕੈਪਟਨ ਮਰੇ ਨੇ ਇੱਕੋ ਸਾਹ 'ਚ ਇਦਾਂ ਕਈ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕਹਿ ਉਨ
ਤੈ ਪੰਥ ਪਇਓ ਲੁਕਾਈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਥ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੁਕ ਕੇ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਪੰਥ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੈ। ਇਹ ਲੁਕ ਛਿਪ ਕੇ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਲੁਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਥੱਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੋਣੇ, ਤਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਦਿਸ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਮੁਗਲ ਮੂਰਖ ਸੀ। ਏਦਾਂ ਇਹਨੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ। ਦੋਹਰਾ ਜਿਮ ਤਿਸ ਉੱਤਰ ਮੈਂ ਦਿਓ, ਸੁਨੋ ਸੋ ਗੁਰ ਸਿੱਖ। ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੰਗੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਕੈਪਟਨ ਮਰੇ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣੋ। ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਨਾ ਸਾਰੇ, ਕਿ ਕੀ ਮੁਗਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਿ ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਪਸੀ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਕੋਈ ਸੰਧੀ ਹੋਈ ਜਾਂ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਰਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੀਜਾ ਪੰਥ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਰਕ ਮੂਰਖ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਲੁਕ ਕੇ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਹਨੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਕੈਪਟਨ ਮਰੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣੋ। ਜਨਮਤ ਲੁਕਿਓ ਨਾ ਪੰਥ ਇਹ, ਸੂਲਨ ਜੋ ਮੁਖ ਤਿਖ। ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਹ ਪੰਥ ਲੁਕਿਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਕੈਪਟਨ ਮਰੇ ਸੁਣ, ਇਹ ਜਮਦਾ ਹੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੇ ਲੁਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਮਦੀਆਂ ਸੂਲਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤਿੱਖੇ ਹੋ ਕੇ ਉੱਗ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੁਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਨਮਤ ਲੁਕਿਓ ਨਾ ਪੰਥ ਯੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਪੰਥ ਸਾਜੇ ਹੀ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਤੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੰਥ ਸਾਜਾਂਗਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿੰਘ ਸਾਜਾਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੱਲਾ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਲੁਕਿਆ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਸੀ ਇਹਨੇ। ਸੂਲਨ ਜਿਉ ਮੁਖ ਤਿੱਖ, ਜਿਵੇਂ ਸੂਲਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤਿੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਏਦਾਂ ਹੈ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਵੈਰੀਆਂ ਦੀ ਹਿੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੜਕਦਾ ਹੈ। ਚੋਪਈ ਸਿੰਘਨ ਪੰਥ ਕਬ ਲੁਕ ਛਿਪ ਹੋਇਓ। ਇਹ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਪੰਥ ਹੈ, ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਪੰਥ ਹੈ, ਸ਼ੇਰਾਂ ਦਾ ਪੰਥ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਪੰਥ ਕਿਵੇਂ ਲੁਕ ਛਿਪ ਕੇ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿੰਘਨ ਪੰਥੂ ਕਬ ਲੁਕੈ ਲੁਕੋਇਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪੰਥ ਲੁਕਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੁਕ ਸਕਦਾ। ਇਹਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾਇਆ, ਇਹਦਾ ਸਰੂਪ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਪੰਥ ਜੇ ਕੋਈ ਲੁਕਾਣਾ ਵੀ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਇਹ ਲੁਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਿੰਘਨ ਪੰਥ ਯੁੱਧ ਕੋ ਭਇਓ। ਇਹ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਪੰਥ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਮਰੇ, ਇਹ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਚੋਜੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੇ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਧਰਮ ਦੇ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਯੁੱਧ ਜੰਗ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਸਿੰਘਨ ਜਨਮ ਸੰਗ ਸ਼ਸਤਰਨ ਲਇਓ। ਕੈਪਟਨ ਮਰੇ ਨਾ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਇਆ, ਖੰਡੇ ਦੀ ਧਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਖੰਡੇ ਦੀ ਧਾਰ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਪੰਥ ਕਦੇ ਲੁਕ ਛਿਪ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਸਿੰਘਨ ਪਾਉਲ ਖੰਡੇ ਕੀ ਦਈ। ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੌਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਖੰਡੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਹੈ। ਸਿੰਘਨ ਗੁੜਤੀ ਖੰਡੇ ਕੀ ਲਈ। ਔਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਗੁੜਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਖੰਡੇ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੌਲ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ 5 ਚੂਲੇ ਛਕਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਖੰਡੇ ਦੀ ਗੁੜਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਾ ਜੰਮਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗੁੜਤੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸਾ ਜੰਮਿਆ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੌਲ ਦੀ ਗੁੜਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਿਰ ਪਰ ਚੱਕਰ ਕਰਦੇ ਧਾਰੇ। ਇਹ ਸਿਰ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਚੱਕਰ ਦਮਾਲੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਤੇ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਲੁਕ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਵੀ ਜਾਂ ਲੁਕ ਕੇ ਰਹੇ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡਿਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਦਮਾਲਿਆਂ ਵਾਲੇ, ਚੱਕਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਚੰਦ ਤੋੜਿਆਂ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਦਮਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਕਦ ਵੈ ਲੁਕੇ ਜਿਮ ਸ਼ੇਰ ਨਖਵਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਲੁਕ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਮਰੇ।
ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸ਼ੇਰ ਤਿੱਖੇ ਨੂੰਹਾਂ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਲੁਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਦਹਾੜ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਸਾ ਭਲਾ ਕਿਵੇਂ ਲੁਕ ਕੇ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਪੰਥ ਰਚਿਓ ਏਮ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੰਥ ਨੂੰ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਚੋਜੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਸਾਜਿਆ ਔਰ ਨਿਵਾਜਿਆ ਹੈ। ਜੋਧੇ ਖਾਤਰ ਕਰਨ ਜ਼ਰੂਰੇ, ਔਰ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਰਵਾਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਿਨ ਜੋਧੇ ਕਬ ਪਈਤ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ, ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਲੜ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੜੇ ਬਿਨਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਰਦੀਆਂ। ਕਦੇ ਲੜੇ ਬਿਨਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਲੜ ਕੇ ਲੈਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਲੜਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੜੇ ਬਿਨਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਆਦਿ ਜੁਦੈ ਬਿਦ ਗੁਰੂ ਉਠਾਈ, ਇਹ ਯੁੱਧ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਜਨਮ ਨਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਦੋਹਰਾ ਗੁਰੂਨ ਮਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਵਦਿਓ ਤੋ ਥੋ ਬੈਰ। ਇਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਮਰੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੀਵਰ ਹੋ ਕੇ ਵਧਿਆ। ਕਦੋਂ ਵਧਿਆ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਰ ਦਿਓ ਉਨ ਸਿੱਖ ਕਰੇ ਕਿਮ ਖੈਰ। ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸੀਸ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧੜ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰੰਗੇ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀ ਕੀ ਖੈਰ ਕਰਨੀ ਸੀ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ, ਉਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਲਸਾ ਕਿਵੇਂ ਸੰਧੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਕਿਵੇਂ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਚੌਪਈ ਗੁਰ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਲਾਈ। ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦੇਹ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲੇਖੇ ਲਾਈ, ਦਿੱਲੀ ਪਤ ਉਨ ਜੜ ਉਖੜਾਈ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਦਾ ਬਲਿਦਾਨ ਦੇ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਪਤੀ ਨੁਰੰਗੇ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਉਖਾੜ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪੁੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਹਿਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ 100 ਲੱਖ ਲਈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀ ਜੜ ਹਿੱਲ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜਾਂ ਥੱਲਿਓਂ ਪੋਲੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅਬ ਤੁਰਕਨ ਜੜ ਸੁੱਕ ਸੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀ ਜੜ ਸੁੱਕ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀ ਜੜ ਸੁੱਕ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਕਟੈ ਪਕੈ ਬਿਨ ਗਿਰੇ ਸੁਨਾਏ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਕੱਟੀਏ ਨਾ, ਜਾਂ ਇਹ ਪੱਕ ਕੇ ਟੁੱਟ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡਿੱਗ ਨਾ ਪਵੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਜੜ ਸੁੱਕ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਡਿੱਗੇਗੀ ਜਾਂ ਜੜੋਂ ਕੱਟੀ ਜਾਏਗੀ ਤਦੇ ਡਿੱਗੇਗੀ ਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੀਏ। ਅੱਕੇ ਗਿਰੇ ਵੱਡ ਪੌਣ ਵਗਾਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਇਹ ਥੱਲਿਓਂ ਜੜ ਪੋਲੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਸੁੱਕ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਡਿੱਗੇਗੀ ਜੇ ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਚੱਲੇ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਦਰਖਤ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਥੱਲਿਓਂ ਪੋਲਾ ਹੋਈ ਚੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਜੜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਛੱਡਦੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੇਜ਼ ਹਨੇਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਡਿੱਗ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਜਾ ਪੈਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਮਲੇਛਾਂ ਦਾ, ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੜ ਸੁੱਕ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਜੜਾਂ ਛੱਡੇਗੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਚੱਲੇ ਤੇ ਉਸ ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਰਾਜ ਭਾਗ ਰੂਪੀ ਦਰਖਤ ਇਹ ਟੁੱਟ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡਿੱਗੇਗਾ। ਅਬ ਇਨ ਪਰ ਪੌਣ ਖੰਡੇ ਚਲਵਈਐ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਜੜ ਸੁੱਕ ਗਈ ਆ, ਹੁਣ ਹਵਾ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਤੇਜ਼ ਹਨੇਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹ ਹਨੇਰੀ
ਖੰਡਾ ਪਕੜ ਕੇ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੌਣ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਖੰਡਾ ਚਲਾ ਕੇ ਉਸ ਖੰਡੇ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਚੱਲੇਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਹਨੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀ ਜੜ ਪਟੀ ਕੇ ਖਾਰੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਡਿੱਗੇਗੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਲੱਗੇਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮਾਰ ਇਸੇ ਟੱਬ ਇਨੇ ਗਰਈਐ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਢੱਬ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੁੱਟ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਈਏ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰ ਨਿਜ ਫੜ ਤਲਵਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਤਲਵਾਰ ਫੜੀ। ਤਲਵਾਰ ਫੜਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਚੁੰਕਾਰ ਅਜ ਹਮੈ ਹੀਲ ਤੇ ਦਰ ਗੁਜਸਤ, ਹਲਾਲ ਅਸਤ ਬੁਰਦਨ ਬਾ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰੇ ਦਸਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਤਲਵਾਰ ਫੜੀ। ਅਬ ਲਈਏ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਤੁਰਕਨ ਮਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਮਲੇਛਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਖੋਹ ਲਵੋ। ਇਹਨਾਂ ਮਲੇਛਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਲੈ ਲਵੋ। ਕੈਪਟਨ ਮਰੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਤਾਂ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀਤਾ, ਤਲਵਾਰ ਫੜ ਕੇ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਆਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਤੁਰਕਾਂ ਮਲੇਛਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਖੋਹ ਲਵੋ, ਲੈ ਲਵੋ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਚਿਤ ਐਸ ਵਿਚਾਰੀ। ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਲੈ ਲਈਏ, ਤਲਵਾਰ ਫੜੀ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ, ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਤਲਵਾਰ ਫੜੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਲੈ ਲਈਏ, ਆਪ ਲੈ ਲਈਏ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਆਈ, ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿੱਡੇ ਤਿਆਗੀ ਨੇ, ਵਿਚਾਰ ਆਈ। ਹਾਂਜੀ, ਹਮ ਕਿਆ ਕਰਨੀ ਸ਼ਾਹੀ ਨਿਕਾਰੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਆਈ ਵੀ ਇਹ ਨਕਾਰੀ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਲਵਾਰ ਫੜੀ, ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਫੁਰਨਾ ਆਇਆ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਲੈ ਲਈਏ, ਆਪ ਲੈ ਲਈਏ। ਫਿਰ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਹ ਨਕਾਰੀ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ, ਨਕੰਮੀ ਜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਝੂਠੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਭਲਾ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਫੁਰਨਾ ਆਇਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਗੱਦੀ ਹਮ ਚੈ ਕਰੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸੱਚੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਆ ਝੂਠੀ ਨਕਾਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਅਸਾਂ ਭਲਾ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਦੀ ਦੀ ਸੱਚੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿਸੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਚਰਨੀ ਪਰੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੱਚੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਝੁਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਚਰਨੀ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਝੂਠੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹਮੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਕੀ ਕਿਆ ਪਰਵਾਹ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੀ ਝੂਠੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਕੀ ਪਰਵਾਹ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨਫਰਨ ਉਠਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੀ ਸੱਚੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਤਾਬਿਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਫੁਰਨਾ ਫੁਰਿਆ। ਦੋਹਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਚਿਤ ਮਦ ਇਮ ਠਠੀ, ਦਈਏ ਰਾਜਨ ਰਾਜ ਉਠਾਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਠੱਟ ਲਈ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ ਸਦਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਉਠਾ ਦਈਏ। ਸਭ ਰਾਜਨ ਏ ਪਰਬਤੀ, ਦਈਏ ਖੰਡੋ ਫੜਵਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰਲਾ ਲਈਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੰਡਾ ਫੜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖੀਏ ਵੀ ਆਓ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਰਲੋ ਤੇ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਾਜ ਖੋਈਏ। ਆਏ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਖੰਡਾ ਫੜੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਕਲਗੀਧਰ ਨੇ ਆਫਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰਲਾ ਲਈਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੰਡਾ ਫੜਾਈਏ। ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਰਵਾਲਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ, ਪਰ ਇਹ ਨਾ ਕਰ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਆਪਣੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਨਿੰਮੋ ਝੂਣੇ ਜੇ ਹੋਏ।
ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਆਈ। ਚੌਪਈ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਚਿਤ ਸੋਜੀ ਆਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਫੁਰਨਾ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ ਨਾ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੰਡਾ ਫੜਾ ਕੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਦਿੰਨੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਹੋ ਗਈ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਖਿਆਲ ਆਇਆ, ਇਹ ਕਬ ਸਿੱਖ ਬਨੇ ਹਮੇ ਆਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਧਾਰਨ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਕਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਿੱਖੀ ਆ ਕੇ ਧਾਰਨੀ ਹੈ? ਮੁਕਤ ਨਿਆਮਤ ਇਨ ਕਿਮ ਦਈਐ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਨਿਆਮਤ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਦਈਏ? ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਹੀ ਨਾ ਬਣਨਗੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ, ਇੱਥੇ ਘਾਲਣਾ ਹੀ ਨਾ ਘਾਲਣਗੇ ਆ ਕੇ, ਤੇ ਮੁਕਤੀ ਨਿਆਮਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਦਈਏ? ਕਿਮ ਪੁੱਤ ਬੇਗਾਨੇ ਮੁਖ ਚੁੰਮੀਐ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਗਾਨੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੁੰਮਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਫਿਰ ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਮੁਖ ਚੁੰਮਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਅਹਿਸਾਨ ਤਾਂ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਗੇ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਗਾਨੇ ਪੁੱਤ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਪੌਲ ਛਕ ਲੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਛਕ ਲਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੱਖਰਾ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੁੰਡਨ ਵੀ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਮਰਦਾ ਮੁੱਕਦਾ। ਫਿਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਨੇਊ ਵੀ ਪਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਧੋਤੀ ਵੀ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਆ ਕੱਪੜੇ ਲਾ ਕੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ, ਇਹ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਜੇ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਥ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਮੰਨਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦੀ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਧਾਰਨ ਕਰਨੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਗਾਨੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਚੁੰਮਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਓਏ ਪੱਥਰ ਪੂਜਕ ਭਿਜਨਾ ਨੀਰੋ। ਪੱਥਰ ਪੂਜਕ ਲੋਕ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਭਿੱਜਣ ਵਾਲੇ। ਪੱਥਰ ਪਾਣੀ ਰੱਖੀਐ ਮਨ ਹੱਠ ਨਾ ਘਟੈ, ਕਿ ਉਹ ਬੁੱਤ ਪਰਸਤੰਦ, ਉਹ ਬੁੱਤ ਪਰਸਤ। ਇਹ ਪੱਥਰ ਪੂਜਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵੀ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹਨ। ਓਏ ਆਦ ਤ੍ਰਿਤ ਕਣ ਘਰ ਗੁਰ ਤੀਰੋ। ਇਹ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਰਤ ਕਣ ਨੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਨਗੇ। ਨਾਲੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਅਕਿਰਤ ਕਣ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹਨ। ਰਜਪੂਤ ਸਦਾਵੇਂ ਆਪ ਸਿਪਾਹੀ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੂਰਮੇ ਦੇ ਖੱਬੀ ਖਾਂ ਘੋਂਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਰਾਜਪੂਤ ਸਿਪਾਹੀ ਹਾਂ, ਬੜੇ ਬਲੀ ਹਾਂ। ਓਏ ਕਹੇ ਕਹੇ ਕਦੋਂ ਗੁਰਦਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਥੋੜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੌਜਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਰਾਜਪੂਤ ਸਿਪਾਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਰਾਜੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਲ ਨਾਲ ਲਈ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਉਪਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਕਿੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਲਈ ਹੈ। ਅਬ ਦਈਏ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਗਰੀਬਨ ਉਠਾਏ। ਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਫੁਰਨਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂ। ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਮੇਰੀ ਟੇਕ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਐਸੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਦਿਆਂ। ਵੈ ਜਾਣੇ ਗੁਰਦਈ ਹੈ ਮਾਏ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇਵਾਂਗਾ ਤੇ ਯਾਦ ਕਰਨਗੇ, ਆਖਣਗੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਮਰੇ ਤੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਪੰਥ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਥ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਿਆਂਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਤਰਸ ਜਾਣਨਗੇ। ਦੋਹਰਾ ਦਈ ਚੀਜ਼ ਚੇ ਗਰੀਬ ਕੋ ਕਿਉਂ ਅਤ ਦਏ ਅਖਾਏ। ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋੜਵੰਦ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਗਰੀਬ, ਉਹਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਾਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਲਤਾੜ ਕੇ ਨਾ ਆਖਿਆ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇਣੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਈਏ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਾਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਪੂਤ ਰਾਣੇ ਰਾਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ?
ਹਾਂਜੀ। ये दयावान कर गुरु को और गरीब निवाजे ਇਹ आवाए। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਇਹ ਦਇਆਵਾਨ ਘਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਦਇਆ ਵਰਤਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਚੰਦੂ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਮੋਰੀ ਦੱਸਦਾ, ਤੂੰ ਚੁਬਾਰਾ ਲੱਭ ਲੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਜਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲਾ ਆਪੇ ਹੀ ਆ ਚੁੱਕੇਗਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਇਹ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵਾਜਦਾ ਹੈ। ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਦੇ ਪੂੜਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਖੀਰਾਂ ਛੱਡ ਕੇ, ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਦੇ ਬਣਿਆ ਪਕਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕੋਧਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਜਣ ਵਾਲਾ ਘਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗਰੀਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੇਵਲ ਤਨ ਕਰਕੇ, ਪੈਸੇ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗਰੀਬੀ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਰੀਬੀ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਨਿਮਰਤਾ ਹਲੀਮੀ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਨਿਵਾਜਦੇ ਹਨ। ਚੌਪਈ ਸਤ ਸਨਾਤ ਉਬਾਰੇ ਜਾਤ। ਜਿਹੜੀਆਂ 7 ਨੀਚ ਜਾਤੀਆਂ ਕਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ 12 ਜਾਤਾਂ ਕਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਾਣਨੇ ਰਾਜਨੀਤ ਕੀ ਬਾਤ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਦੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਰਾਜ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਾਰੇ, ਰਾਜ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਜੱਟ ਬੂਟ ਕੇ ਜੈ ਜਗ ਮਾਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਜੱਟ ਬੂਟ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਕੱਲਾ ਜੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਾਲ ਬੂਟ ਕਹਿ ਦੇਣਾ। ਬੂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੱਟ ਬੂਟ ਕਹਿ ਕੇ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਬਣੀਏ ਬਕਾਲ ਕਿਰਾੜ ਖੱਤਰੀ ਸਦਾਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣੀਏ ਕਹਿ ਕੇ, ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਣੀਏ ਨੇ ਤੱਕੜੀ ਤੋਲਣ ਵਾਲੇ ਕੀ ਰਾਜ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਭਾਜੀਆਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਕੂੰਜੜ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਰਾੜ ਖੱਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੋਹਾਰ ਤਰਖਾਣ ਹੁਤ ਜਾਤ ਕਮੀਨੀ। ਲੋਹਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਤੇ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਲੋਹਾ ਕੁੱਟਦਿਆਂ ਬੀਤ ਗਈਆਂ। ਤਰਖਾਣ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੇਵਲ ਲੱਕੜਾਂ ਹੀ ਘੜਦੇ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਗਏ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਮੀਨ ਜਾਤ ਵਾਲੇ ਨੀਵੇਂ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਛੀਪੋ ਕਲਾਲ ਨੀਚਨ ਪੈ ਕਿਰਪਾ ਕੀਨੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਛੀਂਬੇ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ, ਕਲਾਲ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ, ਨੀਚ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ, ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਗੁਜਰ ਗਵਾਰ ਹੀਰ ਕਮਜਾਤ। ਗਵਾਰ, ਅਹੀਰ, ਕਮਜਾਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੰਬੋਏ ਸੂਦਨ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਨਾ ਬਾਤ। ਕੰਬੋ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਇਹ ਕੰਬੋ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਦਿਲੇ ਨੇ, ਏਦਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕੰਬੋਏ, ਸੂਦ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਗੋਤਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੁੱਛਦਾ। ਜੀਵਰ ਨਾਈ ਰੋੜੇ ਕੁਮਿਆਰ। ਜੀਵਰ, ਨਾਈ, ਅਰੋੜੇ, ਕੁਮਿਆਰ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਸਨ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ। ਸੈਣੀ ਸੁਨਿਆਰੇ ਚੂੜੇ ਚਮਿਆਰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸੈਣੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਚੂੜੇ, ਸੁਨਿਆਰੇ, ਚਮਿਆਰ, ਏਦਾਂ ਕਈ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪਟ ਉਹ ਬਾਮਣ ਹੁਤੇ ਮੰਗਵਾਰ। ਭੱਟ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਿਹੜੇ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਬਹੁ ਰੂਪੀਏ ਲੁਬਾਣੇ ਉਹ ਕੁਮਿਆਰ। ਰੂਪੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਲੁਬਾਣੇ ਤੇ ਕੁਮਿਆਰ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ। ਮਤ ਕੋਈ ਮਨ 'ਚ ਭਰਮ ਰੱਖੇ ਕਿ ਇਸ ਪੰਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਤੀ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕੋ ਵਰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ 1699 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵੀ ਗਏ, ਛਤਰੀ ਵੀ ਗਏ, ਸ਼ੂਦਰ ਵੀ ਗਏ, ਕੁਮਿਆਰ ਵੀ ਗਏ, ਸੈਣੀ ਵੀ ਗਏ, ਲੁਹਾਰ ਵੀ ਗਏ, ਤਰਖਾਣ ਵੀ ਗਏ, ਪ੍ਰਜਾਪਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਗਏ, ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਨੇ ਆਏ
ਵਾਪਸ ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਮੁੜ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਕੋਈ ਛਤਰੀ, ਕੋਈ ਸ਼ੂਦਰ, ਕੋਈ ਵੈਸ਼, ਕੋਈ ਚਮਾਰ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ। ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਸੀ। ਪਟ ਹੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੋ ਤੋ ਮੰਗਵਾਰ, ਬਹੁ ਰੂਪੀਏ ਲੁਵਾਣੇ ਉਹ ਕੁਮਿਹਾਰ। ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, इन गरीब सिंगन को देओ पातशाही, ए याद रखे हमारी गोरियाई। कलगीधर जी ने संकल्प कीता, आख्या इन्हां सारे जिन्हां दे उपर गिणती आई है ना, उपर पढ़िए दोबारा एक बार। लोहार तरखान होत जात कमीनी, छिपो कलाल नीचन पै किरपा कीनी। गुजर गवार हीर कम जात, कंबोए सूदन कोई पुछै न बात। चीवर नाई रोड़े कुम्हार, सैनी सुनियारो चूड़े चमयार। पट ओ बामण हो तो मंगवार, बहु रूपये लुबाने ओ कुम्हार। इन गरीब सिंगन को दयो पातशाही, ए याद रखें हमारी गुरियाई। इन्हां सारियां नूं, इन्हां गरीब सिखां नूं कहंदे मैं पातशाही देंगा, ये फिर मेरी गुरियाई नूं चेते रखणगे, याद रखणगे कि सानू पातशाही बाजां वाले गुरु कलगीधर श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज जी ने दित्ती है। कैप्टन मरे ये कहंदे आ साडे तो बागी हुई रैयत। ये बागी हुई रैयत नहीं, ये तलवार दे बल नाल राज करन वाले खुद बने राजे हन। तो सद सतगुर सिख ललकारे, जदों ये फुरना कीता महाराज जी ने फिर ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ललकारिया। जिन्नी संगत ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਬਣਾਣਾ ਸੀ ना, गुरु नानक साहब तो लैके गुरु गोबिंद सिंह साहब तक सिख तो ਸਿੰਘ ਦਾ सफर है, रबाब तो नगारे तक ਦਾ सफर है। और ये सफर बड़ा औखा भी सी, बिखड़ा भी सी। पातशाह ने वो सफर भी तय किया। सिख तो ਸਿੰਘ बनाना सी ना, तो गरीब नवाज साहब सच्चे पातशाह जी ने पहला सिख सन ते सिखां नूं आवाज मार के ललकारिया, फड़ो शस्त्रन लियो तुरकन मारे। आख्या सिखो शस्त्र फड़ो ते शस्त्र पकड़ के ना मलेच्छां नूं मारो, इन्हां तुरकां नूं मारो। दोहरा तो सिखन ने न मन्नियो, तुरकन ते खौफ कीन। कहंदे सिखां ने नहीं मन्निया। कहंदे महाराज तुर्क ने, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਲੜਾਂਗੇ। ਦਇਆ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਲੜੇਗਾ। ਦਇਆ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ, ਲੜੇਗਾ। ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਨੰਗੀ ਛੁਰੀ ਨਹੀਂ ਫੜ ਕੇ ਵੇਖੀ, ਲੜਾਂਗਾ ਕਿੱਥੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ, ਹਾਂ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਲੜੇਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਕਮ ਕਰੋ, ਕਿੱਥੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਲਲਕਾਰਿਆ ਵੀ ਤਲਵਾਰ ਫੜੋ ਬਈ, ਲੜੋ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਮਲੇਛਾਂ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਖੌਫ ਹੈ। ਉਨ ਪੈ ਫੌਜੇ ਅਤਕਨੀ, ਕਬ ਛੋੜੇ ਰਾਜ ਜ਼ਮੀਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਤੁਰਕਾਂ ਕੋਲ ਬੜੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ, 22 ਲੱਖ ਫੌਜ ਆ ਰੰਗਜੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਰਾਜ ਕਿੱਥੇ ਛੱਡਣਗੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲੜਾਂਗੇ। ਚੌਪਈ तो सिखन यो मनी न बात। सिखां ने पहला महाराज जी की गल नहीं मन्नी। हम ते तुरक कब मारे जात। जवाब दिता महाराज तुरक साडे कोलों किथे मारे जाणगे। ये 7-7 फुटे उच्चे गिलजे पठान असी किवें मारांगे। असी चिड़िया वैसा नी बाज। महाराज असी चिड़िया वो बाजां दे मनिंद ने, असी चिड़िया दे तुल हां। हम छेले वै बगियाड़ न साज। महाराज असी छेले ते बगियाड़
ਮਹਾਰਾਜ ਛੇਲੇ ਬਘਿਆੜਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਲੜਨਗੇ? ਤੁਮ ਮ੍ਰਿਗਨ ਤੇ ਕਿਮ ਸ਼ੇਰ ਮਰਵਾਵੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਹਿਰਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਓਗੇ? ਹਿਰਨ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਗੇ? ਲੇਤੀ ਕੋ ਪਾਣੀ ਮਗਰ ਪਰ ਚੜਾਵੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਲੌਤੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਨਦੀ ਥੱਲੇ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚੋਂ ਵਹਿ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਤੇ ਪਹਾੜ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਚੜਾਓਗੇ? ਜਿਹੜੀ ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆ ਰਹੀ ਆ ਨਹਿਰ ਨਦੀ, ਉਹ ਉੱਪਰ ਕਿਵੇਂ ਚੜੇਗੀ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਆ ਬਰਸਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉੱਤੇ, ਪਾੜਛਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਪਤਨਾਲਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲੇਤੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਉੱਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆ ਰਿਹਾ ਉੱਪਰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਏਗਾ? ਇਹ ਗੱਲ ਉਹ ਹੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਰਕਾਂ ਨਾਲ ਲੜੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਲੜਾਂਗੇ ਅਸੀਂ? ਉਹ ਆਦ ਸਿਪਾਹੀ ਮੁਗਲ ਪਠਾਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਮੁੱਢੋਂ ਸਿਪਾਹੀ ਮੁਗਲ ਪਠਾਨ ਹਨ। ਹਮ ਜੱਟ ਬੂਟ ਨਾਈ ਤਰਖਾਨ। ਸਾਨੂੰ ਜੱਟ ਬੂਟ ਨਾਈ ਤਰਖਾਨ ਕੁਮਿਆਰ ਕਈ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲੜਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ? ਤੁਮ ਟੋਲੇ ਸਭ ਜਾਤ ਕਮੀਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮੀਨ ਜਾਤ ਦੇ ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਉਤੇ ਜੋ ਸਭ ਸ਼ਸਤਰ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਸ਼ਸਤਰ ਨਹੀਂ ਫੜ ਕੇ ਵੇਖੇ, ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਨੇ ਕਦੇ ਸ਼ਸਤਰ ਫੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ। ਲਲਕਾਰੋ ਰਾਜਪੂਤੇ ਰਾਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰਾਜਪੂਤਾਨੇ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਜੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਦੇ ਹੋ। ਜੋ ਸਵਾਰੇ ਤੁਮਰੋ ਕਾਜੇ। ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਪੂਤ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਰਲਾ ਲਓ ਆਪਣੇ ਨਾਲ, ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਲੜ ਲੈਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਦੋਹਰਾ ਤੋ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੋਚਿਓ ਕਿਆ ਇਹ ਸਿੱਖਨ ਕੀਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੋਂ? ਆਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਅੱਗੋਂ? ਇਹ ਤਾਂ ਮਨ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਨਿੱਕਾ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦਿਲ ਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹਮ ਚੈਂਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸਿੱਖਨ ਉਹਨੇ ਨਾਏ ਨਾਏ ਕੀਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅੱਗੋਂ ਨਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਰਾਜਪੂਤ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੜਾ ਲਓ ਆਪ ਜੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਓ ਭਾਈ ਹੁਤੋ ਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। ਸਭੀ ਵਿਧੀ ਗੁਰ ਲਈ ਪਛਾਣ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਵਿਧੀ ਪਛਾਣੀ ਵੀ ਨਾ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ ਉਹ ਵੇਖੀਏ ਪਹਿਲਾਂ। ਕਾਰਨ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ ਫਿਰ ਇਲਾਜ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਕਾਰਨ ਲੱਭ ਜਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਰਨ ਵੇਖੀਏ ਵੀ ਇਹ ਲੜਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਫੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੇਖਿਆ, ਇਹ ਚਰਨ ਪੌਲ ਹੈ ਸ਼ਾਂਤ ਸਰੂਪ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਚਰਨ ਪੌਲ ਛਕਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਹੁਣ ਤਾਈਂ ਤੇ ਦਾਸ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਦਾਸ ਭਾਵ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਚਰਨ ਪੌਲ ਛਕੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਸਾਰੇ ਚਰਨ ਪੌਲੀਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੀ ਮਰਿਆਦਾ 9ਵੇਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇਹੀ ਚੱਲਦੀ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੌਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਹ ਕਾਰਨ ਹੈ ਵੀ ਚਰਨ ਪੌਲ ਛਕਣ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਤਾਂ ਮਾਰਨ ਮੁਕੀਆਂ ਤੇ ਨਾ ਮਾਰੇ ਕੋਮਾ। ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਦਾਸਾ ਭਾਵ ਰੱਖਦੇ। ਉਹ ਦਾਦੂ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਦੇ ਦਿਓਰੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਦਾਦੂ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਜੀ ਕਹਿ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਦਾਦੂ ਦਾਵਾ ਦੂਰ ਕਰ ਬਿਨ ਦਾਵੇ ਦਿਨ ਕੱਟ। ਦਾਵਾ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਦਾਵੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਦਾਸਾ ਭਾਵ ਜੇ ਦਿਨ ਕੱਟੀਏ, ਉਹ ਸੰਤ ਬਿਰਤੀ ਆ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸੰਤ ਬਿਰਤੀ ਸੀ ਹੁਣ ਤਾਈਂ। ਹੁਣ ਸੰਤ ਬਿਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿਪਾਹੀ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਤੇਜ ਨਾਈ ਇਹ ਮਾਏ ਅਨੂਪ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੀਰ ਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਅਨੂਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੋਹਰਾ ਸੇਲੀ ਟੋਪੀ ਸਿਰ ਤਰੇ ਦਾਸੇ ਨਾਮ ਕਹਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਲੀ ਟੋਪੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਦਾਸ ਕਹਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਦਇਆ ਰਾਮ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹਿੰਮਤ ਦਾਸ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਦਾਸ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਨਾਮਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬੜੀ ਖੇਡ ਵਰਤਦੀ ਆ ਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਦਾਸ ਹੀ ਕਹਾਉਂਦੇ, ਆਪਣੇ ਨਾਮਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾਸ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਨਾ।
ਤੇ ਫਿਰ ਸੇਲੀ ਟੋਪੀ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਸੇਲੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਮਾਲਾ ਵਗੈਰਾ, ਉਹ ਫੇਰਦੇ ਆ ਤੇ ਦਾਸਾ ਭਾਵ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਹੋਤੀ ਦਇਆ ਮਦ ਰੂਪ ਬੋ ਇਮਨੇ ਸ਼ਸਤਰ ਫੜਾਏ। ਦਇਆ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਸਤਰ ਨਹੀਂ ਫੜਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਸਤਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਚੌਪਈ ਅਬ ਸਿੱਖਨ ਰੂਪ ਪਲਟਾਈਐ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਪਲਟੀਏ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਪਲਟਾ ਦਈਏ, ਬਦਲ ਦਈਏ। ਤੇਜ ਧਾਰੀ ਜਿਮ ਲਖ ਭਉ ਖਾਈਐ। ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਪਲਟ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਬਣਾਈਏ, ਤੇਜਸਵੀ, ਤੇਜ ਧਾਰੀ, ਬਲੀ। ਤੇਜ ਨਾਮ ਕੋ ਇਨੇ ਧਰਈਐ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਤੇਜਸਵੀ ਨਾਮ ਨੇ ਉਹ ਰੱਖੀਏ। ਦਇਆ ਰਾਮ ਤੋਂ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਰੱਖੀਏ। ਹਿੰਮਤ ਰਾਏ ਤੋਂ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਰੱਖੀਏ। ਸਾਹਿਬ ਚੰਦ ਤੋਂ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਰੱਖੀਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੇਜ ਜੋੜੀਏ। ਕਰ ਪਾਹੁਲ ਇਨੇ ਤੇਜ ਪਿਲਈਐ। ਪਾਹੁਲ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਚਰਨ ਪੌਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੌਲ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤੇਜ ਸਹਿਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਈਏ। ਯੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼੍ਰੀ ਚਿਤ ਲਿਓ ਧਾਰ। ਧਾਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ 'ਚ ਸੰਕਲਪ ਕੀਤਾ, ਸੋ ਉਦਮ ਕੀਓ ਗੁਰੂ ਵਿਚਾਰ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਉਦਮ ਕੀਤਾ ਵਿਚਾਰ ਕੇ। ਛਤਰੀ ਰੂਪ ਸੁੰਦਰ ਅਤ ਲਾਗੇ। ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਛਤਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਦਾ ਸੁੰਦਰ ਉਹ ਰੂਪ। ਕੇਸ ਸੀਸ ਸਿਰ ਬਾਂਦੇ ਪਾਗੇ। ਸੀਸ ਤੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਕੇਸਾ ਧਾਰੀ ਸਰੂਪ ਹੋਵੇ ਔਰ ਦਸਤਾਰਾ ਹੋਵੇ, ਸੀਸ ਤੇ ਦੁਮਾਲਾ ਝੁਲਦਾ ਹੋਵੇ। ਨਾਮ ਸਿੰਘ ਹੁਤੋ ਛਤਰਨ ਕੇਰੋ। ਔਰ ਛਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਘ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ ਨਾ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ ਹੋਏ ਆ ਪਹਿਲਾਂ, ਮਾਨ ਸਿੰਘ, ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ, ਉਹ ਛਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਬਦ ਜੁੜਦਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਖਾਲਸਾ ਵੀ ਛਤਰੀ ਹੈ। ਛਤਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ, ਆਪਣੇ ਕੁਸ਼ੇਤਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਹੁਣ ਛਤਰੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਸਿੰਘ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਜਾਣਿਓ ਯਈ ਭਲੇਰੋ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜਾਣਿਆ ਇਹੀ ਭਲਾ ਹੈ। ਖੰਡੇ ਪਾਉਲ ਚਿਤ ਮਦ ਠਠੀ। ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੌਲ ਛਕਾਣ ਦਾ ਫੁਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਮ ਹੋਵੇ ਗੋ ਖਾਲਸਾ ਹਠੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੌਲ ਛਕੇਗਾ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਹੱਠ ਤੱਪ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਇਮ ਇਨ ਖੋਏ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ। ਹੰਨੇ ਹੰਨੇ ਹਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੋਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਪੰਥ ਹੰਨੇ ਹੰਨੇ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੰਨੇ ਹੰਨੇ ਦੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਭਲਾ? ਹੰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਕਾਠੀ ਨੂੰ। ਹੰਨਾ ਘੋੜੇ ਦੀ ਕਾਠੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਿੰਘਾਂ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪਿੱਛੋਂ ਪੁਸ਼ਤੈਨੀ ਰਾਜ ਭਾਗ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਆਪ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਸੀ ਨਾ। ਘੋੜੇ ਦੀ ਕਾਠੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖਲੋ ਗਏ, ਆਖਿਆ ਇੱਥੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਹੰਨੇ ਹੰਨੇ ਦੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਹੰਨੇ ਹੰਨੇ ਦੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਕਾਣ ਕੂਟ ਵਾਂਗ ਲੋਹੇ ਕਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਲੋਹਾ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਿੱਖਾ ਉਹ ਤਿੱਖੇ ਲੋਹੇ ਵਾਂਗੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। ਖੰਡੇ ਪਾਉਲ ਪੀ ਖੰਡੇ ਉਹ ਨਾ ਟਰੇ। ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੌਲ ਛਕ ਕੇ ਇਹ ਖੰਡਾ ਵਾਹਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਟਲਣਗੇ। ਦੋਹਰਾ ਖਾਲਸ ਹੋਏ ਖੁਦ ਖੁਦਾ ਜਿਮ ਖੂਬੀ ਖੂਬ ਖੁਦਾਏ। ਖਾਲਸਾ ਹੋਵੇਗਾ ਖੁਦ ਖੁਦਾ, ਆਪ ਮਾਲਕ। ਖਾਲਸਾ ਖੁਦ ਖੁਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਖੁਦਾ ਵਿੱਚ ਖੂਬੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਖੂਬੀ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਖੁਦਾਈ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਬੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਖੂਬੀਆਂ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਖੁਦ ਖੁਦਾ ਹੈ। ਆਨ ਨ ਮਾਨੇ ਆਨ ਕੀ ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਬਿਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਖਾਲਸਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਆਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਖਾਲਸਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੜੀਆਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਕਬਰਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੀਵੇ ਜਗਾਉਂਦਾ ਫਿਰੇ। ਖਾਲਸਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਟੱਲ ਖੜਕਾਉਂਦਾ ਫਿਰੇ।
ਖਾਲਸਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜੰਡਾਂ ਪਿੱਪਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੂਜਦਾ ਫਿਰੇ। ਖਾਲਸਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਗੌਰਾਂ ਤੇ ਮੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੂਜਦਾ ਫਿਰੇ। ਖਾਲਸਾ ਕੇਵਲ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਆਨ ਮੰਨਦਾ ਔਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਆਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਚੌਪਾਈ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਓ ਮੜੀ ਮਸਾਣ। ਖਾਲਸਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਭੂਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਨਾ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਨੂੰ, ਨਾ ਮੜੀਆਂ ਨੂੰ, ਨਾ ਮਸਾਣਾਂ ਨੂੰ। ਮਹਿਮਾਨੋ ਵੈ ਗੁੱਗੂ ਸੁਲਤਾਨ। ਗੂਗੇ ਨੂੰ, ਸਹੀ ਸਰਬਰ ਨੂੰ, ਲਾਲਾਂ ਵਾਲੇ, ਨਗਾਏ ਵਾਲੇ, ਲੱਖ ਦਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੀਰ ਟੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਨਾ ਜਾਣਦਾ। ਇੱਕੋ ਜਨੇਊ ਪਹਿਰੇ ਨਾ ਧੋਤੀ। ਨਾ ਜਨੇਊ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਵਾਂਗੂ ਤਿਲਕ ਲਾਉਂਦਾ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੇੜ ਧੋਤੀ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰੇ ਖਾਏ ਗੋ ਗੋਤੀ। ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁ ਗੋਤਾਂ ਦੇ ਰਲ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਇਕੱਠੇ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਆ ਪੰਗਤ ਵਿੱਚ। ਬਹੁ ਗੋਤਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸੁਨਹਿਰੀਏ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕੋ ਭਾਂਡੇ 'ਚ ਵਰਤਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਿਸੇ 'ਚ ਵਿਤਕਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਵਰਤਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਾ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜੀਏ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੰਥ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਮਰੇ ਨੂੰ, ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਨਾ ਇਹ ਪੰਥ ਕਿਵੇਂ ਉਤਪਤ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕਥਾ ਆਪ ਜੀ ਅਗਲਿਆਂ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰੋਗੇ। ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੀ ਪਾਵਨ ਕਥਾ ਕਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੇ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਅਚੁੱਤ ਹੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਅਬਨਾਸੀ ਅਬਨਾਸ ਪੁਰਨ ਹੈ ਸਰਬ ਮੈਂ ਦੁਖ ਪੰਜਨ ਗੁਣ ਤਾਸ ਸੰਗੀ ਹੈ ਨਿਰੰਕਾਰ ਏ ਨਿਰਗੁਣ ਸਭ ਟੇਕ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਜਾਂ ਕੇ ਸਦਾ ਵਿਵੇਕ ਅਪਰੰਪਰ ਹਰ ਹਰੇ ਐ ਪੀਓ ਅਣਹਾਰ ਏ ਸੰਤ ਕੈ ਸਦਾ ਸੰਗ ਧਾਰਾ ਆਧਾਰ ਏ ਠਾਕੁਰ ਹਉ ਦਾਸਰ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਾਨਕ ਦੀਜਾ ਨਾਮ ਦਾਨ ਰਾਖੋ ਹੀ ਐ ਪਰੋ ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਸ਼ਰਣਾਗਤੀ ਪਾਨਿਦ ਦਿਆਲ ਏਕ ਅੱਖਰ ਹਰ ਮਨ ਬਸਤੋ ਨਾਨਕ ਓਤ ਨਿਹਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ ਚੜੇ ਸੋ ਤੇਰੇ ਪਾਰ ਜੋ ਸ਼ਰਦਾ ਕਰ ਸੇਵੰਦੇ ਤਾਰੇ ਉਤਾਰ ਨਿਹਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ ਚੜੇ ਸੋ ਤੇਰੇ ਪਾਰ ਜੋ ਸ਼ਰਦਾ ਕਰ ਸੇਵੰਦੇ ਤਾਰੇ ਉਤਾਰ ਨਿਹਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।